నేను విజయచంద్రిక. ఏబిఎన్ దిక్సూచికి స్వాగతం. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్ లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యా సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యా సంస్థల్లో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 27,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థలలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడ్డారు. ఇక విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్ లో, హైదరాబాద్ లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేట్లలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు. సార్ నమస్తే అండి. అలాగే మీరు సన్ ఇంటర్నేషనల్ కి సంబంధించిన ప్రత్యేకతలు కానీ, వారికి సంబంధించిన కోర్సులు కానీ, ఫెసిలిటీస్ కానీ, వీటన్నిటిని గురించి ఏం అడగాలనుకున్నా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్స్ కాల్ చేస్తే సార్తో మాట్లాడొచ్చు. ముందుగా ఒక ఏవి చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college, it starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors.
a place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains, are you ready to shine? We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. ఎస్ ఏవి చూసాం. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అన్ని కూడా ఏవి రూపంలో చూసాం. వీ ప్రొడ్యూస్ ద బెస్ట్, చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా వాళ్ళ లెగసీని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. సో శ్రీకాంత్ జాస్తి గారితో మాట్లాడదాం. ఉన్న ఫెసిలిటీస్ ఏంటి, అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయి, స్కోప్ ఏంటి, కెరీర్ కి సంబంధించి మాట్లాడదాం. గుడ్ ఈవినింగ్ శ్రీకాంత్ గారు. సో వెల్కమ్ టు దిక్సూచి. సో వీ ప్రొడ్యూస్ ద బెస్ట్, చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తున్నారు. అండ్ లెగసీ కూడా 23 years అనేది చిన్నది కాదు. సో మీరు స్పెషల్ గా ఆఫర్ చేస్తున్న కోర్సులు ఏంటి, ఎందుకంటే ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి. యా, మనం 23 years అయిందండి మనం ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ చేసి. వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ వెరీ స్మాల్ అండి. ఇన్ 10,000 square feetలో స్టార్ట్ చేసిన కాలేజ్ ఇవాళ 5 lakh square feet పైన ఉన్న కాలేజెస్గా తయారైందనమాట. ఒక కాలేజ్ ఇవాళ 10 కాలేజీలు అయినాయండి. 5 క్యాంపస్ల్లో 10 కాలేజెస్ ఉంటాయి. అంటే 5 క్యాంపస్లో 10 కాలేజీలు అంటే ఈజీగా అర్థం అవడానికి ఏంటంటే 5 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలు, 5 డిగ్రీ కాలేజీలు అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలు వచ్చేపాటికి మీకు ఇంటర్మీడియట్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్, డిగ్రీలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్, మాస్టర్స్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్. అలాగే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్లోకి వచ్చేపాటికి బీబీఏ, అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్, అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్, అలాగే బీబీఏలో స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఉంటాయండి. బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ కానీ, బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అని కానీ, ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఇటు డిగ్రీ కాలేజ్లో ఆఫర్ చేస్తాం. ఇందాక నేను చెప్పిన ప్రోగ్రామ్స్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించిన హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్లో ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో 23 yearsగా మేము ఎప్పుడూ కూడా మా యొక్క కళ ఏంటంటే అండి, కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపే, అంటే స్టూడెంట్కి ఇంకొక 1 monthలో కోర్స్ అయిపోద్ది, ఫైనల్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోతాయి అన్న టైంకే అతనికి చేతిలో అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ పెట్టాలి, అతనికి ఉద్యోగం అన్నది కాన్ఫిడెంట్గా మనం ఇప్పించగలగాలి అన్నది మా 23 years నుంచి మేము చేస్తున్న ఇదే అండి. అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ మన దగ్గర హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన, డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ చదివిన స్టూడెంట్ 2nd semester నుంచి, అంటే August 3rd week నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయితే January endingకి 1st semester అయిపోద్దండి. February 1st నుంచి ఎవ్రీ స్టూడెంట్ విల్ బీ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ ఆర్గనైజేషన్. అతనికి సంబంధించిన అతని కోర్సుకు సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్లో అతను ప్లేస్ అయిపోతాడు, ట్రైనింగ్కి ప్లేస్ అవుతాడు అనమాట. అంటే మార్నింగ్ 9:30 నుంచి 1 o'clock దాకా థియరీ క్లాసెస్ జరుగుతాయి ఈ కాలేజీలో. అలాగే 1 hour లంచ్ బ్రేక్ తర్వాత 2 o'clock నుంచి 4 o'clock దాకా ప్రాక్టికల్స్ కానీ, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ కానీ, కమ్యూనికేషన్ క్లాసెస్ కానీ, యాటిట్యూడ్ డెవలప్ అయ్యే క్లాసెస్ కానీ ఇవన్నీ చెప్పినాక ఈవినింగ్ వచ్చేపాటికి మళ్ళీ 3 to 4 hours అతను ఇండస్ట్రీకి పంపించి వర్క్ చేపిస్తాం. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్ అయితే 5-star హోటల్స్కి, మెక్డీ, కాఫీ డే, సబ్వే ఇలాంటి జాయింట్స్కి పంపిస్తాం. అదే బీబీఏ పిల్లలు అయితే కనుక రిలయన్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఇలాంటి ఎల్ఎన్టీ కంపెనీస్, ఇలాంటి కంపెనీస్కి పంపిస్తాం. అదే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసే పిల్లలకైతే కనుక కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లైక్ యశోద, అపోలో, ఏఐజీ ఇలాంటి హాస్పిటల్స్కి పంపిస్తాం. బీకామ్ కంప్యూటర్స్లా చేసే పిల్లలకైతే కనుక ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, ఆడిటర్స్, ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్ ఇలాంటి కంపెనీస్కి పంపిస్తాం. అలాగ పంపించి వాళ్ళని వర్క్ చేపిస్తామండి. సో అలాగా చదువుకుంటూ వర్క్ చేయడం మూలంగా చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పీరియన్స్, ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోజరు, ప్లస్ ప్రతి కంపెనీ కూడా వాళ్ళ రోజున 15,000 నుంచి 25,000 దాకా నెలకి స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారండి స్టూడెంట్కి. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఎంకరేజింగ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్ ఆల్సో. సో స్టూడెంట్కి ఎలా అయితే ఉద్యోగం, కోర్స్ కంప్లీట్ అయినాక ఉద్యోగం చేస్తాడో మన కాలేజీలో చదివే స్టూడెంట్ 2nd semester నుంచే ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు అనమాట. సో సంవత్సరానికి 1,50,000 నుంచి 2.5 లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తాం అంటే చదువుకునేటప్పుడే, డిగ్రీ చదువుకునేటప్పుడే ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్ అండి. సో డబ్బులు సంపాదిస్తాం, ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ సంపాదిస్తాం. కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి అతనికి డిగ్రీ సర్టిఫికేట్తో పాటు ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్ చేతిలో ఉంటాం. రెజ్యూమ్లో అది చాలా యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అవుద్ది. వెంటనే అతను ఎక్స్పీరియన్స్డ్ స్టూడెంట్ కాబట్టి, ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వర్క్ చేసిన స్కిల్ డెవలప్ అయిన ఎంప్లాయీ కాబట్టి అతనికి వెంటనే ఉద్యోగం వస్తుంది. ఉద్యోగం రావడంతోనే అతను బాగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతాడు. సో ఎప్పుడైతే అతను బాగా పర్ఫామ్ చేస్తాడో ఆ కంపెనీ యాజమాన్యం వెంటనే అతనికి ప్రమోషన్స్ ఇవ్వటం కానీ, శాలరీ హైక్స్ ఇవ్వటం కానీ చేస్తారండి. సో దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. అంటే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ మూలంగా స్టూడెంట్కి ఇంత బెనిఫిట్ ఉంటుందండి. చదువుకు చదువు, ఫీల్డ్ లెవెల్ ఎక్స్పోజర్. సో కాలర్స్ కూడా మనకి లైన్ లో ఉన్నారు. ఫస్ట్ కాలర్ హైదరాబాద్ నుంచి నజియా గారు, నమస్తే. మీ క్వశ్చన్ ఏదో శ్రీకాంత్ గారిని అడగండి స్ట్రైట్ గా. నమస్తే సార్. నమస్తే నజియా గారు.
పాపకి ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది సార్, డిహెచ్ఎం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఓకే అండి, అదే సార్ ప్లేస్మెంట్స్ ఎలాగుంటాయి సార్? డెఫినెట్గా చాలా బాగుంటాయండి. బీకామ్ కంప్యూటర్స్ చేసే పిల్లలకి ఇవాళ రోజున టెక్ కంపెనీస్లోనూ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో కూడా జాబ్స్ వస్తున్నాయండి. ఇంతకుముందు జనరల్గా ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ అంటే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్లో కానీ ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్లో కానీ ఆడిటర్స్ దగ్గర కానీ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో వచ్చాయి. బట్ ఇప్పుడు ఇవాళ రోజున టెక్ కంపెనీస్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ కూడా ఈ పిల్లల్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు, తీసుకుంటున్నారు. ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే స్టూడెంట్కి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అంటే ఇంగ్లీష్ అన్నది అంటే తెలుగు బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే స్టూడెంట్కి తెలుగును అశ్రద్ధ చేయమని నేను చెప్పట్లేదండి, కానీ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటాం, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటం, ఇంగ్లీష్ చదవటం, ఇంగ్లీష్లో కమ్యూనికేట్ చేయటం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే వాళ్ళ రోజున మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, ఐటీ రంగం, ఆఖరికి బ్యాంకింగ్ సెక్టర్, ఈవెన్ అంటే ఐసిఐసిఐ, హెచ్డిఎఫ్సి ఇలాంటి కార్పొరేట్ సెక్టర్స్ అన్నీ వచ్చినప్పుడు మనకి కమ్యూనికేషన్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అందుకనే నేను మదర్ టంగ్ని నెగ్లెక్ట్ చేయమని నేను అనట్లేదు, బట్ యాడ్ ఆన్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్ మోర్ అండి. చాలా బాగా మాట్లాడుతాం, చాలా ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడుతూ నేర్చుకోవాలి. మాట్లాడుతూనే కాదండి, అంటే మాట్లాడే తీరు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే చాలా అంటే ఎదుటి మనిషికి అర్థమయ్యేటట్టు చాలా నిదానంగా కమ్యూనికేట్ చేయాలి. అంటే పర్ఫెక్ట్గా ఎదుటి మనిషి హర్ట్ అవ్వకుండా కమ్యూనికేట్ చేయగలగాలి. గెస్ట్ రిలేషన్స్ అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఒక ప్రొఫెషనల్ కాలేజ్లో నేర్చుకుంటారనమాట. సో దట్ ఈస్ వేర్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ మేక్స్ స్టూడెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ కాలేజెస్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ఎ ప్రొఫెషనల్ కాలేజ్ అండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈవెన్ దో ట్రెడిషనల్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ను ఆఫర్ చేస్తున్నా కానీ ఆ ట్రెడిషనల్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నింటినీ కూడా ప్రొఫెషనల్ వేలో మీకు నేర్పించి మిమ్మల్ని చాలా మంచి ప్రొఫెషనల్గా తయారు చేయటమే మా బాధ్యత అండి. యా, చిత్తూరు నుంచి మరో కాలర్ ఉన్నారు, ప్రశాంత్. ప్రశాంత్ గారు నమస్తే. నమస్తే మ్యామ్. యా, మీ క్వశ్చన్ అడగండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రశాంత్ గారు. సార్ నాది ఇంటర్ నేను ఎగ్జామ్స్ రాశాను సార్. ఓకే. దాంట్లో నాకు సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి సార్. ఇంకా ఓకే. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అది తీసుకుంటారు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది. ఓకే. ఇంటర్ అంటే మీకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వాలి అంటే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఏ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వాలన్నా ఇంటర్మీడియట్ కానీ ఇంటర్మీడియట్కి ఈక్వలెంట్గా ఉన్న 12th కానీ లేకపోతే 3 years డిప్లొమా కూడా ఇంటర్తో ఈక్వలెంట్ కాబట్టి ఈ ఇంటర్తో ఈక్వలెంట్ అయిన ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా డిగ్రీలో జాయిన్ అవ్వచ్చండి. కానీ ఇంటర్లో ఒక సబ్జెక్ట్ అంటే మీకు ఉండిపోయింది కాబట్టి మీరు ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసినాకే డిగ్రీ చదవాల్సిన అవసరం అంటే వీలవుద్ది అనమాట. సో 1 year తర్వాత అంటే నెక్స్ట్ మార్చ్ ఏప్రిల్లో మీరు ఆ సబ్జెక్ట్ ఒకటి కంప్లీట్ చేసుకుని నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్లో డిగ్రీలో జాయిన్ అవ్వటం ఒక పద్ధతి. లేదు పర్వాలేదండి నేను ఇప్పటి నుంచే నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను అంటే మీ క్వాలిఫికేషన్ 10th అవుద్ది కానీ ఇంటర్మీడియట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే మీరు ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేయలేదు కాబట్టి మళ్ళీ 10th బేసిస్ మీద మళ్ళీ ఇంటర్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివి అప్పుడు డిగ్రీలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవచ్చు. ఇది సెకండ్ స్టెప్, ఇది రెండో విధానం అండి. కానీ ఇంకొకటి చాలామంది పేరెంట్స్కి చాలామంది పిల్లలకి తెలియంది ఏంటంటే ప్రతి స్టేట్ గవర్నమెంట్కి కూడా అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, మన రాష్ట్రాలకి చుట్టుపక్కల ఉన్న కర్ణాటక అవ్వచ్చు, లేకపోతే మధ్యప్రదేశ్ అవ్వచ్చు, ఒరిస్సా అవ్వచ్చు, అలాగే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, అన్నిటికీ కూడా మీకు ఓపెన్ స్కూల్ అని చెప్పి ఒక బోర్డ్స్ ఉంటాయండి, గవర్నమెంట్స్ రన్ చేసే బోర్డ్స్. సో ఓపెన్ స్కూల్ త్రూగా అంటే మీ 10th క్వాలిఫికేషన్ మూలంగా మీరు ఓపెన్ స్కూల్ త్రూగా ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేసుకుని అప్పుడైనా కానీ మీరు డిగ్రీలో జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఇదొక ఆప్షన్ కూడా ఉందండి. ఇది ఓపెన్ స్కూల్స్ ఎక్కడున్నాయి ఏంటి అన్నది మీరు ఆన్లైన్లో చెక్ చేసుకోవచ్చు. లేదు స్క్రీన్ మీద కనపడే ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే మా కౌన్సిలర్స్ అన్న మీకు హెల్ప్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఆ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ చేసుకుని ఒక సంవత్సరం వేస్ట్ అవ్వకుండా ఈ సంవత్సరం డిగ్రీలో జాయిన్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది అని చెప్తున్నాను అనమాట. సో అలా కూడా మీరు డిగ్రీలో జాయిన్ అవ్వచ్చు అండి. యా, ఇంకొక కాలర్ మచిలీపట్నం నుంచి శ్రేయ ఉన్నారు. శ్రేయ గారు హలో. నమస్తే అండి. నమస్తే, మీ క్వశ్చన్ అడగండి. సార్ బీబీఏ గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నది, ఎలా ఉంటాయి ప్లేస్మెంట్స్, ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది? బీబీఏ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండి. ఇది ఇంటర్ క్వాలిఫికేషన్ అంటే ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిన పిల్లలు కానీ 12th కంప్లీట్ అయిన పిల్లలు కానీ లేకపోతే ఇంటర్తో ఈక్వలెంట్గా కోర్స్ చేసిన పిల్లలు కానీ జాయిన్ అయ్యే ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇది డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్, రెగ్యులర్ అంటే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. ఇది బీబీఏ అంటే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండి. దీంట్లో 3 కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయండి. అది హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్. మీరు ఎంత చిన్న కంపెనీ ఒక 5గురితో స్టార్ట్ చేసిన ఒక స్టార్టప్ కంపెనీ అయినా ఒక 5 లక్షల
లక్షల మంది వర్క్ చేసే రిలయన్స్, అదానీస్ లాంటి కంపెనీస్ అయినా కానీ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా, అలాగే మీకు హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఉండదండి. సో పిల్లలు బీబీఏ చదివే పిల్లలు, ఎంబీఏ చదివిన పిల్లలు, బీబీఏ తర్వాత ఎంబీఏ కూడా చదువుతారు కాబట్టి ఈ 2 చదివిన పిల్లలు ఈ కోర్ సబ్జెక్ట్స్గా ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్ని చదువుతారు కాబట్టి ఏ ఆర్గనైజేషన్లో అయినా, అంటే ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్లో అయినా, అదే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ అయినా, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అయినా, టెక్ కంపెనీస్ అయినా, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ అయినా, ఎయిర్లైన్స్ అయినా, రీటైల్స్ అయినా, ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ అయినా వీళ్ళకి 100% జాబ్స్ వస్తాయండి. కాకపోతే పిల్లలు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళకి ఒక ఏం ఉండాలి అంటే డిగ్రీ తర్వాత నేను ఎలా ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఎలాంటి జాబ్స్ ఉంటాయి, హెచ్ఆర్లో ఏముంటాయి, ఫైనాన్స్లో ఏముంటాయి, మార్కెటింగ్లో ఏముంటాయి, అలాంటి జాబ్స్కి తగ్గట్టు మనకి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలంటే ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి. సో సన్లో జాయిన్ అయితే కనుక సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి మిమ్మల్ని జిఎంఆర్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్లో మీకు ఏ డిపార్ట్మెంట్లో కావాలంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్లో మీకు ఇంటర్న్షిప్ పెడతాం. సో మీరు ఇక్కడ కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటారు, మీకు మంచి అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేపిస్తాం, మంచి కమ్యూనికేషన్ నేర్పిస్తాం. అక్కడికి వెళ్ళి మీరు అది ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, అంటే అక్కడ ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటారు 2.5 సంవత్సరాలు. సో ఆటోమేటిక్గా మీకు జిఎంఆర్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్లో కావాల్సినట్టు ఒక ఎంప్లాయర్, ఒక సీనియర్ ఎంప్లాయీకి ఎలాంటి క్వాలిటీస్ కావాలో, ఎలాంటి స్కిల్స్ కావాలో ఆ స్కిల్స్ అన్ని మీరు ప్రాక్టికల్గా డెవలప్ చేసుకోగలుగుతారు ఈ 2 సంవత్సరాల్లో. ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, మీ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయాటికి, బీబీఏ కంప్లీట్ అయిపోయేపాటికి మీకు 100% అక్కడే ఉద్యోగం వచ్చే ఛాన్సెస్ 99.9% ఉంటాయండి. ఒకవేళ మీ అంతకు మీరే నాకు ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ కాదండి, నాకు బాంబే ఎయిర్పోర్ట్లో కావాలి, లేకపోతే దుబాయ్ ఎయిర్పోర్ట్లో కావాలి, లేకపోతే అబుదాబి ఎయిర్పోర్ట్లో కావాలి అన్నా కానీ మేము ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత కూడా మేము తీసుకుంటాము. కానీ నేను చెప్పినంత ఈజీ కాదండి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ రావడం. ఇది కొంచెం కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉంది. డెఫినెట్గా కష్టపడాలంటే రెగ్యులర్గా కాలేజీకి రావాలి. అటెండెన్స్ ప్లేస్ వెరీ కీ రోల్ అండి. 80 to 85% అటెండెన్స్ ఉంటేనే మీకు మంచి చదువు చెప్పగలుగుతాము, మంచి పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేయగలుగుతాము, మీకు కార్పొరేట్ కంపెనీస్కి కావాల్సిన కమ్యూనికేషన్ కానీ మీకు పర్సనాలిటీని కానీ డెవలప్ చేయగలుగుతాం. అలాగే నేను చెప్పినట్టు మీ కార్పొరేట్ కంపెనీస్కి కూడా ఇంటర్న్షిప్కి పంపించగలుగుతాం. ఇంటర్న్షిప్కి పంపించినప్పుడు మీరు అక్కడ కూడా అటెండెన్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే కార్పొరేట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్గా చూస్తారండి. వీక్లీ ఒక్క ఆఫే ఉంటుంది కానీ 6 days a week కానీ 5 days a week కానీ మీరు వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అలా కూడా మీరు అక్కడ అటెండెన్స్ బాగా మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇవన్నీ చేస్తే డెఫినెట్గా మీకు చాలా మంచి ఉద్యోగాలు, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయండి. రైట్, ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం. తర్వాత ఆడపిల్లలకి భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది, అలాగే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రత్యేకంగా ప్రవేశపెట్టినటువంటి డేటా సైన్సెస్ ఏకి సంబంధించిన కోర్సుల కాల్ తీసుకుందాం. మౌనిక ఫ్రమ్ గుంటూరు ఉన్నారు. మౌనిక, గుడ్ ఈవినింగ్, చెప్పండి మీ క్వశ్చన్. గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్. చెప్పండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ మౌనిక గారు. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే నాకు ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది సార్, 80% ఉంది. వెరీ గుడ్ అండి. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే బిఎస్సి డేటా సైన్స్, ఏఐ డేటా సైన్స్ బాగుంటుందా, బిఎస్సి ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ బాగుంటుందా సార్? ఓకే, మీరు బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఇంటర్ కంప్లీట్ అయితే కనుక మీకు బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసే అవకాశం ఉందండి. ఎందుకంటే అది ఓన్లీ బైపీసీ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేయగలుగుతారు. అలాగే ఎంపీసీ చేసే పిల్లలు అయితే కనుక బీఎస్సీ డేటా సైన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చేయవచ్చు అనమాట. సో మీరు ఇంటర్లో ఏం కంప్లీట్ చేశారంటే దాన్ని బట్టి మీరు కోర్స్ ఎంచుకోవాల్సిన అవసరం ఫస్ట్ స్టెప్లో ఉంది. రెండోది, ఏఐ డేటా సైన్స్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి, అందుకని చెప్పి నేను ఏఐ డేటా సైన్స్ తీసుకుందాం, లేదు నేను బైపీసీ చదివాను కదా నాకు బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఒకటే నాకు సూటబుల్ కదా అని కూడా అనుకోవద్దు. బైపీసీ చదివిన పిల్లలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవచ్చు, బీబీఏ చదవచ్చు, ఏదైనా చదవచ్చు. కానీ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేయడానికి మాత్రం బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావాలి. సో అందుకని మీకు ఏ కోర్స్ అంటే ఇష్టం, ఫస్ట్ థింగ్ మీకు పర్సనాలిటీకి తగ్గట్టు ఏ కోర్స్ తీసుకుంటే మీకు అంటే మీరు బాగా రాణించగలుగుతారో మీకు తెలుస్తుంది, మీ పేరెంట్స్కి తెలుస్తుంది. అంతేగాని ఎప్పుడు కూడా అండి మార్కెట్లో మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి, లేకపోతే జీతాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అన్న మాత్రం అనుకోవద్దండి. ఎప్పుడు ఏ కోర్స్కైనా కానీ 5 to 10 years అన్నదే కొంచెం లైఫ్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఒకసారి ఏఐ డేటా సైన్స్ వాళ్ళకి జీతాలు ఎక్కువ ఉండొచ్చు, ఒక 5 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాలు. ఆ తర్వాత వేరే కోర్స్ చేసిన వాళ్ళకి మళ్ళీ అది అంటే హెల్త్ సెక్టర్లో జీతాలు ఎక్కువ రావచ్చు, లేదు ఆ తర్వాత హెచ్ఆర్లో కొంచెం మంచి ఉద్యోగాలు రావచ్చు. అలాగా ఎప్పటికప్పుడు 5 సంవత్సరాలకి 10 సంవత్సరాలకి సైకిల్ మారుతూ ఉంటుంది, కానీ చైన్ మారుతూ ఉంటుంది. కానీ మీకు ఫలానా చదివితే 40 సంవత్సరాలు 45 సంవత్సరాలు ఒకటే ఉంటుంది, ఒకేలాగా
కెరియర్ గ్రోత్ ఉంటుందని మాత్రం ఎప్పుడు అనుకోవద్దండి. ఒకేలాగా గ్రోత్ ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ మీ పర్సనాలిటీకి సూట్ అయ్యే ప్రోగ్రామ్ ఎంచుకోవాలి. ప్రతి మనిషికి కూడా, ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందండి. ఆ అడ్వాంటేజ్నే మనం ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో దాన్ని మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ అడ్వాంటేజ్ని ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. కొంతమంది పిల్లలు ఒక మంచి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి. అంటే మనం చూస్తూ ఉంటాం 10th చదివే పిల్లలైనా, ఇంటర్ చదివే పిల్లలైనా వాళ్ళ వెనక ఎప్పుడు ఒక 10 మంది ఫ్రెండ్స్ తిరుగుతూ ఉంటారు, ఒక 20 మంది గ్యాంగ్గా తిరుగుతూ ఉంటారు. మనం అనుకుంటాం ఎప్పుడు ఏంట్రా ఇతను ఎప్పుడు ఒక 20 మంది కుర్రాలను వేసుకుని తిరుగుతున్నాడని. లేదు, 20 మంది అతను వెనక తిరుగుతున్నాడంటే అతనికి ఒక మంచి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయని అర్థం. అతని మాట ఒక 20 మంది వింటున్నారు అంటే అతనికి మంచి టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీస్ ఉన్నాయని అర్థం. అలాంటి పిల్లలు హెచ్ఆర్లో కనుక వస్తే కనుక చాలా మంచి టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. కొంతమంది పిల్లలు చాలా బాగా మాట్లాడతారు, చాలా ఎదుటి మనుషులను చాలా బాగా ఆకట్టుకోగలుగుతారు మాటలతో. అలాంటి పిల్లలు మార్కెటింగ్ తీసుకుంటే చాలా బ్రహ్మాండంగా సూట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏదైనా కానీ సేల్స్లో వాళ్ళు బాగా రాణించగలుగుతారనమాట. కొంతమంది పిల్లలు ఓన్లీ డెస్క్ జాబే చేయగలుగుతారు. అంటే వాళ్ళు ఒక సింగిల్గా ఉంటాం, ఎప్పుడు వాళ్ళు ఒక్కళ్ళే చదువుకుంటాం, మ్యాథ్స్ అంటే కొంచెం ఇష్టపడతారు, అంకెలు అంటే కొంచెం ఇష్టపడతారు. అలాంటి వాళ్ళు ఫైనాన్స్ వైపు వెళ్తే చాలా బాగుంటుంది. కొంతమంది పిల్లలకి ఎప్పుడు సర్వీస్ ఓరియంటెడ్గా ఉంటారు. అంటే సొసైటీకి ఏదైనా సర్వీస్ చేయాలి, లేకపోతే కనుక సొసైటీలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు తెప్పించుకోవాలి, లేకపోతే ఫైనాన్షియల్గా బాగా సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటారు. అలాంటి వాళ్ళు హెల్త్ సెక్టర్స్లో కానీ, లేకపోతే హాస్పిటాలిటీ వైపు అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వైపు కానీ వస్తే చాలా బాగా రాణిస్తారు. సో అలాగా మీ క్వాలిటీస్ని బట్టి కోర్సును ఎంచుకోవాలండి. మీ క్వాలిటీ ఒక్కొక్కసారి మీకు ఏది మీకు అడ్వాంటేజ్ అన్నది మీకు అర్థం కాకపోతే చిన్నప్పటి నుంచి పెంచి పెద్ద చేసిన మీ తల్లిదండ్రులను అడగండి, మీకు దేంట్లో బాగా రాణించగలుగుతారు. అది ఆ క్వాలిటీని బట్టి మీరు ఎడ్యుకేషన్ ఎంచుకుంటే చాలా బాగుంటుందని మా ఉద్దేశం అండి. ఒకసారి మీరు మా కాలేజ్కి వచ్చిన, మాకు మొత్తం టోటల్గా 5 క్యాంపసెస్ ఉన్నాయి. విశాఖపట్నంలో ద్వారకానగర్లో ఒకటి, సాగర్ నగర్లో ఒకటి, అలాగే హైదరాబాద్లో ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర ఒకటి, అమీర్పేటలో ఒకటి, మియాపూర్లో ఒకటి. ఈ 3 క్యాంపసెస్లో మీరు సండేస్ అయినా హాలిడేస్ అయినా మీ పేరెంట్స్ని తీసుకుని వస్తే మీకు యొక్క క్వాలిటీస్ని మేము అబ్జర్వ్ చేసి మీకు ఏ కోర్స్ నచ్చుద్దో, ఏ కోర్సులో మీకు మీరు సూట్ అవుతారో కూడా మేము అడ్వైస్ చేయగలుగుతామండి. సుధాకర్ ఇంకొక కాలర్ ఉన్నారు గుంటూరు నుంచి. సుధాకర్ గారు, గుడ్ ఈవినింగ్, మీ క్వశ్చన్ అడగండి. నమస్తే సార్. నమస్తే సుధాకర్ గారు. నేను నాగార్జున యూనివర్సిటీలో జాబ్ చేస్తానండి. వెరీ గుడ్ అండి. మా బాబు ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ సిఈసి అండి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్. ఓకే. తను బీబీఏ గురించి కొంచెం ఫోకస్ చేస్తున్నట్టు అనిపించిందండి. వెరీ గుడ్ అండి. దాని ప్లేస్మెంట్ వివరాలు ఎలా ఉంటాయో నాకు కొంచెం డౌట్ గా ఉందండి, కొంచెం చెప్పగలరా? డెఫినెట్గా మీరు యూనివర్సిటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఉన్నారు కాబట్టి, అంటే చదువు అన్నది అంత ఇంపార్టెంట్ అన్నది మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ బీబీఏ అంటే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇస్ కంప్లీట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండి. దాంట్లో అంటే మీకు ఎక్కువగా కోర్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేపాటికి హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆల్ 36 సబ్జెక్ట్స్ అంటే 6 సెమిస్టర్స్ 36 సబ్జెక్ట్స్ చదువుతారు వీళ్ళు. 36 సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఈ 3 కోర్ సబ్జెక్ట్స్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట. సో అందుకని చెప్పి వీళ్ళు ఎక్కువగా మేనేజర్స్, హెచ్ఆర్ మేనేజర్స్, లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్లోకి, లేకపోతే కనుక మార్కెటింగ్ సెక్టర్స్లోకి ఎక్కువగా జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు వీళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటాయి. అలాగే కాకుండా వీళ్ళకి మంచి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి కనుక, టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీస్ ఉంటే మంచి ఎంటర్ప్రెనర్స్ కూడా అవుతారండి. అంటే వీళ్ళల్లో ఎక్కువగా మోస్ట్లీ 40 to 50% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఒక 2 years 3 years లేకపోతే హైయర్ సైడ్ 5 years వర్క్ చేసినాక ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్కి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినాక వీళ్ళే సొంతగా కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తారు. వీళ్ళు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మన సొసైటీకి. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఒక కంపెనీని స్టార్ట్ చేసి సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేస్తే కనుక వీళ్ళు చాలామందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే స్థాయికి వీళ్ళు ఎదుగుతారనమాట. సో బీబీఏ ఎంటర్ప్రెన్యూర్గా, బీబీఏ చదివిన వాళ్ళు మంచి ఎంటర్ప్రెన్యూర్గా తయారవడానికి కూడా చాలా మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయండి. సో బీబీఏ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫెంటాస్టిక్ ప్రోగ్రామ్. ఈ 3 కోర్ సబ్జెక్ట్స్ మూలంగా ఏ ఆర్గనైజేషన్లోకైనా వీళ్ళకి ఎంట్రీ దొరుకుద్ది. సో డెఫినెట్గా చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇంటర్ కంప్లీట్ అయినాక ఒకసారి కాలేజీకి తీసుకురండి. మా కాలేజ్ నచ్చిందంటే కనుక మా కాలేజీలో మీరు జాయిన్ చేయొచ్చు కూడా అండి. శ్రీకాంత్ గారు, ఇప్పుడు బేసిక్గా మీరు డిఫరెంట్ కోర్సెస్, డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సరే, తీసుకున్న స్టూడెంట్కి జాయిన్ అయిన ప్రోగ్రాంలో ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ కానీ, స్కాలర్షిప్స్ కానీ, ఫీజు డిస్కౌంట్స్ కానీ స్టూడెంట్స్కి అవైలబుల్ ఉన్నాయా? థ్యాంక్స్ టు ద గవర్నమెంట్స్ అండి. ఇటు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు. అంటే ఇప్పుడు డివైడ్ అయినాకనే కాదండి, స్టేట్ కంబైన్డ్ స్టేట్గా ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా చదువుకుందాం అని ఆశపడే పిల్లలకి, అంటే ఫైనాన్షియల్గా కొంచెం వీకర్గా సెక్షన్లో ఉన్న వాళ్ళకి, వైట్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళకి, అలాగే బీసీ, ఎస్టీ, ఎస్సీ వాళ్ళ కుటుంబంలో ఉన్న పిల్లలు చదువుకుందాం అనుకుంటే ఫైనాన్స్ అన్నది వాళ్ళకి అడ్డు ఉండకూడదు అని చెప్పి గవర్నమెంట్స్ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అన్నది ప్రొవైడ్ చేసి పిల్లలకి
పిల్లలకి 40,000 నుంచి 50,000 సంవత్సరానికి ఫీజు గవర్నమెంట్సే పే చేస్తున్నాయండి. సో గవర్నమెంట్స్ అంత బ్రహ్మాండంగా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇచ్చి పిల్లల్ని అంత ఎంకరేజ్ చేస్తుంటే మాకు కూడా అది ఒక మోటివేషన్ ఫ్యాక్టర్ అయిందండి. గవర్నమెంట్స్ని చూసి మేము కూడా ఒక రీజియన్ని రిలీజియన్ని దృష్టిలో లేకుండా, అలాగే ఒక క్యాస్ట్ ఒక కమ్యూనిటీ అని చూడకుండా మా దగ్గర జాయిన్ అయ్యే ముందు వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ నుంచి వచ్చే పిల్లలు అయితే కనుక ఇంటర్లో 90% వస్తే ఫీజులో ₹1,00,000 దాకా ఫీజు డిస్కౌంట్ ఇస్తామండి. అదే 80% వచ్చిన పిల్లలకి అయితే కనుక 50,000 నుంచి ₹1,00,000 దాకా వాళ్ళకి కూడా ఫీజు డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో అలాగా మా కాలేజ్ దగ్గర నుంచి కూడా వాళ్ళు స్కాలర్షిప్స్ తీసుకోవచ్చు, మెరిట్ స్కాలర్షిప్స్. అలాగే ఇవాళ రోజున బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్ కానీ ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ కానీ మన కాలేజ్ మీద ఉన్న నమ్మకంతో మన కాలేజీలో జాయిన్ అయిన పిల్లలందరికీ 100% లోన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారండి, ఇంక్లూడింగ్ హాస్టల్తో కలిపి. ఆ లోన్స్ కూడా స్టూడెంట్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఉద్యోగం చేస్తూ స్టూడెంటే ఈఎంఐ రూపంలో లోన్స్ క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. తల్లిదండ్రుల మీద ₹1 కూడా భారం పడదండి. సో ఇవాళ చదువుకోవాలి అన్న సంకల్పం ఉండాలే కానీ పిల్లలకి ఫైనాన్స్ అన్నది అసలు ప్రాబ్లమే కాదు. పైపెచ్చు మన కాలేజ్ ఈజ్ ప్రొఫెషనల్ కాలేజ్, మన ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి గత 23 సంవత్సరాలుగా మన దగ్గర చదువుకునే స్టూడెంట్ సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచే వర్క్ చేస్తాడు కాబట్టి ప్రతి స్టూడెంట్ సంవత్సరానికి మినిమం ₹1,50,000 నుంచి ₹2.5 లక్షల తనంతకు తనే సంపాదించుకునే అవకాశం కూడా కాలేజ్ కల్పిస్తుందండి. సో ఇలా అనేకమైన రకాలుగా ఫైనాన్షియల్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయి. 100% కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యాకైనా వాళ్ళకి జాబ్ కూడా ఇప్పించే బాధ్యత కాలేజే తీసుకుంటుంది. బట్ ఒక్క పాయింట్ మాత్రం నేను చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నానండి, పేరెంట్స్కైనా స్టూడెంట్స్కైనా, అటెండెన్స్ ప్లేస్ ఎ కీ రోల్ అండి. 80 to 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసే పిల్లలకు మాత్రమే మేము 100% ప్లేస్మెంట్ అన్నది మేము ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాం. అటెండెన్స్ తక్కువ ఉంటే కనుక వాళ్ళకి మేము చదువు చెప్పలేము, వాళ్ళకి మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ చేయలేము, ఫైనల్గా వాళ్ళకి ఉద్యోగం ఇప్పించేటప్పుడు కూడా చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుందండి. సో అందుకని అటెండెన్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది కాబట్టి అటెండెన్స్ మాత్రం మెయింటైన్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్ శాస్త్రి గారు. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ కెరీర్ గైడెన్స్ కానీ స్కోప్ కానీ ఎలా ఉంటుంది, కోర్సెస్ ప్రోగ్రామ్ చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ విత్ అస్. సో ఇది ఇవాళ ఏపీఎన్ దిక్సూచి. అప్డేట్స్ కొనసాగుతాయి. కీప్ వాచింగ్ ఏపీఎన్.